안녕 중고등부 친구들, 김시현 선생님이에요. 같이 찬양 한곡 해볼까요? 제목은 원하고 바라고 기도합니다. 같이 한번 해볼게요. 어떻게 잘 지내고 있나요? 우리가 벌써 교회에서 얼굴을 못 본 지도 2달이 다 되어 가는데 혹시 제 얼굴 잊어버린 사람은 없겠죠? 네, 함께 모여 예배는 못 드리지만 집에서 각 가정에서 예배 드릴 때만큼은 저희가 사모하는 마음 갖고 더 뜨겁게 기도하고 예배 잘 드렸으면 좋겠습니다. 만나는 그날까지 건강하게 잘 지내고요. 찬양 열심히 부르고 또한 기도도 열심히 하는 우리 중고등부 친구들 됐으면 좋겠습니다. 파이팅 합시다. 안녕. 할렐루야. 예조교회 장대환 목사입니다. 우리 사랑하는 친구들, 오늘 또 이렇게 여러분들과 영상을 통해서 만나게 됐습니다. 앞서 우리 김신현 선생님이 또 찬양으로 하나님께 영광 돌려주셨는데, 여러분들의 인생 가운데도 찬양과 기도와 말씀이 끊이지 않는 여러분들 되기를 소원합니다. 이 온라인 예배를 이어갈 수 있다는 것, 주님 앞에 예배를 이어갈 수 있다는 것, 지금 이 상황 속에서도 하나님께 영광 돌릴 수 있다는 것은 굉장히 큰 은혜입니다. 그런데 제가 한편으로는 또 염려가 되고 걱정되는 것은 바로 뭐냐면, 우리 사랑하는 친구들이 이 코로나의 이 상황이 점점 계속적으로 이어지면서 혹시나 여러분들의 일상이 익숙해져서 예배까지도 이 온라인 예배가 익숙해지진 않을까 걱정이 됩니다. 여러분, 일상이 익숙해지면 소중한 것들을 잊어버릴 때가 많잖아요. 예배도 혹여나 여러분들 익숙해져서 하나님의 은혜를 잊어버리지 않을까 걱정이 조금 됩니다. 그러니까 항상 이 예배 임할 때 여러분 좀 더 마음을 다해서 준비해서 하나님의 은혜를 간구하면서 예배 드릴 수 있는 여러분들 되기를 소원합니다. 특별히 오늘은 부활절입니다. 부활절, 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하신 예수님의 은혜를 깨닫고 나아갈 수 있는 그런 귀한 예배가 되기를 소원합니다. 오늘 고린도전서 15장 12절에서 28절 말씀 함께 나눌 텐데요. 조금 길지만 함께 그 은혜를 나누고 또 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니
우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였음이라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이러라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요, 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요, 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라. 그가 모든 원수를 그 발 아래에 둘 때까지 반드시 왕 노릇 하시리니 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라. 만물을 그의 발 아래에 두셨다 하셨으니 만물을 아래에 둔다 말씀하실 때에 만물을 그 아래에 두시니가 그 중에 들지 아니한 것이 분명하도다. 만물을 그에게 복종하실 때에는 아들 자신도 그때 만물을 자기에게 복종하신 이에게 복종하게 되리니 이는 하나님의 만유의 주로서 만유 안에 계시려 하심이라. 아멘. The son of David, the promised seed of Abraham, the Messiah in whom all the hopes of God's people rested, was buried in a tomb, wrapped in cloth and spices. A group of women walked along the path that led to the tomb, considering all that had happened just days before. How could Jesus be dead? What did this mean for God's promise to restore his people? Was all hope lost? Arriving at the tomb, they saw something unexpected. The stone had been rolled away from the entrance. Jesus' body was missing. Two men in dazzling white clothes stood by them and said, "Why are you looking for the living among the dead? He is not here, but he is risen. Remember how we spoke to you." And they did remember. From the moment Peter declared that Jesus was the Messiah, he had told them that it was necessary that he be betrayed and crucified, but that this wouldn't be the end of the story. Though he would die, he would rise on the third day. But none of them understood. Peter had even denied that it should happen at all. But Jesus had been arrested. He had been crucified. Jesus was dead. Now the tomb was empty. Could he really be alive? The women ran to tell the others. Later, a stranger appeared to two disciples while they walked along a 7-mile stretch of road out of Jerusalem toward the town of Emmaus. "What are you talking about?" he asked. "Jesus of Nazareth, who was handed over to be crucified. We were hoping he was the one to redeem Israel. Some women from our group told us they had a vision of angels who said he was alive. A few of us went to the tomb but didn't see him, only the clothes he had been wrapped in." The stranger spoke up. "Why are you so foolish? Why are you so slow to believe what the prophet said would happen? Don't you know that it was necessary for the Messiah to suffer these things and enter into his glory?" And the stranger began to explain how sin, death, and the curse would be defeated, and God's people would be restored by the death and resurrection of their promised rescuer. The son of Eve's heel would be bruised, even as he crushed the serpent's head. The Lord's servant would suffer and die for his people, bearing the iniquities of his people, but would live. The son of David would rise from the grave on the third day, as Jonah was released from the belly of a great fish. The seed of Abraham would bless all the nations of the earth because he laid down his life and took it up again. From the books of Moses through the writings of the prophets, all scriptures foretold this event, of this moment in which they now lived, the moment they were slow to believe. The disciples' hearts burned as they heard the stranger speak. They invited him to eat with them. When the bread was broken and thanks was given, their eyes were opened. The stranger was no stranger at all. He was Jesus, the resurrected Messiah,
They ran to tell the others, 7 miles back to Jerusalem in the night, to tell them all they had seen, their hearts rejoicing. Jesus is alive. Death has been defeated. Their Redeemer lives. And as they shared this news, their joy spread into the hearts of the other disciples. And as Jesus appeared to them, their joy intensified and exploded out into the world as they began to proclaim this good news. The good news that transforms the hearts and minds of sinners, redeeming and restoring them, bringing them from spiritual death to new life. The good news we proclaim today because the good news is still true. Jesus is alive. Death is defeated. Our Redeemer lives forever. 영상에서 우리가 본 것처럼 예수님의 부활의 능력이 바로 기독교, 이 성경의 가장 중심의 이야기입니다. 예수님의 부활을 통하여서 하나님의 승리하심을 보여주셨고 지금도 하나님의 역사는 이어져 가고 있는 것입니다. 우리 중고등부 친구들도 성경 안에 있는 많은 이야기들 중에 가장 중요한 것이 바로 부활임을 깨닫고 그것을 믿고 나아가는 여러분들 되기를 소원합니다. 그 부활의 예수님께서 지금도 우리와 함께 하시며 그 부활의 예수님께서 지금도 하나님 우편에 우리를 위해서 중보하고 계심을 믿습니다. 이후에 그 예수 그리스도의 그 심판의 때에 우리는 하나님 앞에 구원받은 자로서 기쁨을 함께 누리며 함께 그 소망을 가지고 나아가는 우리 중고등부 친구들 되기를 소원합니다. 오늘 고린도전서의 말씀은 예수님께서 이미 죽으시고 부활하신 다음에 승천하시고 하나님의 보좌 우편에 이미 앉아 계신 그리고 그 이후에 있는 그리스도인에 대한 이야기입니다. 근데 이 고린도 교회는 예수님의 부활을 경험하고 예수님의 부활을 알고 있지만 그 예수님의 부활과는 상관없이 교회 안에 수많은 분쟁들과 여러 가지 죄악들 그리고 누가 옳고 누가 그르냐를 가지고 많이 싸웠다라고 얘기하고 있습니다. 그 수많은 교회에 대한 어려움이 있었던 것이 바로 고린도 교회인데요. 이 바울은 이 고린도 교회의 문제들을 여러 가지를 얘기하면서 마지막에 이 고린도 교회 사람들에게 부활의 증거와 부활에 대한 이야기를 자세하게 설명하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 교회 분쟁들과 교회 어려움들과 부활이 무슨 상관이 있을까요? 그러나 바울은 그 수많은 교회의 문제들 가운데 부활의 사건과 부활의 이야기들을 얘기하며 그 고린도 교회를 다시 한번 권면하고 또는 책망하고 그들을 향해서 사랑의 편지를 나누는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘 사도 바울은 먼저 이 이야기를 합니다. 부활이 없으면 그리스도가 다시 살아나실 수 없었다. 그리스도가 다시 살아나시지 않았다면 우리가 전파하는 모든 복음이 헛것이며 우리가 하는 모든 노력들이 다 헛수고다라고 얘기하고 있습니다. 한마디로 우리가 지금 살아가면서 예배드리고 기도하고 복음을 전파하고 하나님의 말씀을 읽는 모든 것들, 복음을 전하는 모든 것들, 이 모든 수고와 모든 애쓰는 것들이 다 헛것이다라는 것이죠. 여러분 이런 경험들이 있습니까? 저는 있는데요. 열심히 공부를 했습니다. 시험 기간 때. 열심히 공부를 하고 시험 기간 때 열심히 그 문제를 풀고 공부를 열심히 해가지고 다음날 시험날 시험지를 딱 받는 순간 머리가 하얘지는 경험을 한 적이 있습니다. 왜냐하면 시험 기간에 시험 범위를 공부한 게 아니라 시험 범위 이전 것들을 공부하는 거예요. 그런 여러분 시험 문제를 딱 받았을 때 내가 공부한 것이 아니기 때문에 그때 느끼는 어떤 그 허탈함 바로 뭐냐면은 모든 게 헛수고로 돌아가게 된 거죠. 온전한 목적이 없이 또는 정확한 시험 범위를 모르고 공부했을 때는 그것이 다 헛것으로 돌아가게 됩니다. 우리의 인생도 마찬가지 아닙니까? 우리 중고등부 친구들에게 있어서 가장 불행한 것이 바로 뭐냐면 목적 없이 열심을 내는 것 아닌가요? 내가 어떤 목적을 가지고 열심히 공부하는 것이 아니고 내가 어떤 목적을 가지고 내가 열심히 뭔가 꿈을 이루어가는 것이 아니라 그냥 뭔가 내가 가진 목표와 목적이 없이 열심을 내는 것들 그때 다가오는 많은 허탈함이 있다라는 겁니다.
오늘 고린도전서 말씀을 통해서 가장 눈에 띄는 말씀은 바로 뭐냐면 사도 바울은 이렇게 얘기합니다. 부활이 없으면 그리스도인들이 가장 불쌍한 사람들이다. 여러분, 그리스도인들이요, 부활이 없으면 가장 불쌍한 사람이다라는 거예요. 왜요? 예배드리고 찬양하고 기도하고 복음을 전하고 성경에 있는 말씀을 믿고 그 말씀대로 살아가기 때문에 그리스도인들이 이 땅에서 가장 불쌍한 사람이다라고 바울은 얘기하고 있습니다. 바울은 근데 어떤 사람입니까? 다메섹에서 예수님을 체험하고 예수님을 만난 사람입니다. 그 예수님을 실제로 만났고 그 예수님이 살아계신 것을 그는 이미 알고 있는 사람입니다. 다시 한번 얘기해 볼까요? 부활이 없으면 그리스도인이 가장 불쌍한 사람이지만 반대로 부활이 있다면 그리스도인이 가장 행복한 사람들이다라는 것입니다. 바울은 이미 그것을 경험했고 이미 그것을 알고 있었기 때문에 예수 그리스도를 위해서, 하나님을 위해서 자신의 모든 인생을 바쳐 살아가는 것을 볼 수가 있습니다. 천국은 마치 땅에 감추인 보화입니다. 여러분들이 있는 모든 것들을 다 팔아서 땅에 감추인 그 보화를 알고 있기 때문에 그 땅을 사는 것처럼 여러분들의 모든 인생 가운데 여러분들이 부활의 신앙과 그 부활의 믿음을 알고 있다면 여러분들의 모든 인생의 목적은 하나님이어야 되고 그 하나님을 위해 살아가는 것이 가장 큰 최고의 행복일 줄 믿습니다. 우리 사랑하는 중고등부 친구들, 여러분들의 인생은 어떻습니까? 어떤 문제가 있고 어떤 어려움들이 있으며 어떤 해결돼야 될 일들이 여러분들의 인생 가운데 있습니까? 근데 여러분, 그 모든 문제들을 잠시 주님 앞에 내려놓고 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심을 깊이 생각하고 묵상하는 시간 한번 가져보기를 소원합니다. 우리들의 인생의 종착지는 과연 어디일까요? 그리고 우리들이 가지고 있는 그 목표와 목적은 과연 무엇을 기인하여 생겨진 것입니까? 다시 한번 예수님의 부활하심과 죽으심을 바탕으로 여러분들의 목표와 목적을 다시 한번 수정해 나간다면 지금의 여러분들이 가지고 있는 많은 문제들과 어려움들이 이미 아무것도 아닌 것처럼 될 수도 있습니다. 그리고 그럼에도 불구하고 아직 해결해야 될 문제들이 있다면 예수님의 그 부활하심의 그 능력이 그 모든 것들을 해결할 수 있는 능력까지도 주실 줄 믿습니다. 하나님 의지하십시오. 하나님 바라보십시오. 그리고 여러분들의 모든 인생도 주님의 부활하심 속에 다시 한번 점검하시고 나아가기를 소원합니다. 그때 하나님께서는 우리의 삶을 통해 하나님은 영광 받으실 것이며 또는 우리의 삶에 개입하여 하나님은 우리의 삶 가운데 하나님의 그 부활하심을, 하나님의 살아계심을 보여주실 줄 믿습니다. 사랑하는 중동부 친구들 힘내시고 또 화이팅 하시고 나아가기를 소원합니다. 감사합니다.